जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 40 पद 1। बंदी मानक स्वप्नर व्याख्या। एही घटनार केतेक दिन परे इजिप्टिय राजा मानक पानपात्र बाहक और पाचक निज मुनिब राजांक दृष्टि रे दोषी साब्यस्त हेले। तेणु फारो निजर सेही उभय कर्मचारी मुख्य पानपात्र बाहक और मुख्य पाचक विरुद्ध रे क्रोधान्वित हेले। से मानकु प्रहरी दल सेनापति गृह रे थिबा कारागार रे रुद्ध कले। जोसेफ मध्य सेठारे बंदी थिले। प्रहरी दल सेनापति सेमानंकु जोसेफंक हस्तरे न्यस्त कले। तहु से मानकर परिचर्चा कले और से माने स्वल्प काल व्यापी सेठारे रहिले। कारारुद्ध उभय अर्थात इजिप्टिय राजांक पानपात्र बाहक और पाचक एका रात्रि रे विभिन्न अर्थसूचक स्वप्न गुड़िक देखिले। प्रभात समय रे जोसेफ सेमानंक पाखकु आसीबा बेले से सेमानंकु विषादावस्थारे थिबा देखिबाकु पाइले। तहु निज मुनिबंक गृहरे अवस्थित कारागार रे निज संगरे अवस्थान करिथिबा फारोंक कर्मचारी मानंकु जोसेफ पचारिले, तुमे माने काहीकि आजी विषादग्रस्त? से माने कहिले, आमे उभये स्वप्न देखिअछु, किंतु से गुड़िकर व्याख्या करिबा पाई केही नाही। जोसेफ सेमानंकु कहिले, व्याख्या सबु कोण ईश्वरंकर नुहे? तुमर स्वप्न गुड़िक मते जणाओ। मुख्य पानपात्र बाहक निज स्वप्न जोसेफंकु जणाइला। मु स्वप्न रे गोटिए द्राक्षालता देखिली, ताहा त्रिशाखा विशिष्ट थिला। से गुड़िक पल्लवित हेबा संगे पुष्पित होई पेंथा गुड़िकर द्राक्षा फल परिपक्व हेला। मु फारोंक पानपात्र निज हस्तरे धारण करिथिली। तहु मु सेही द्राक्षा फल नेई पानपात्र मध्यरे चिपुड़ी देई पानपात्रटीकु फारोंक हस्तरे देली। जोसेफ थाकु कहिले, एही तुम स्वप्नर व्याख्या। द्राक्षालतार त्रिशाखा 3टी दिनकु सूचाए। 3 दिन मध्यरे फार तुमको तुम पूर्व पदरे पुनराय नियुक्ति करिवे। सुतरां तुमे पूर्व परी फारोंक पानपात्र तांको हस्तरे समर्पण करिवो। तुमर सौभाग्य कालरे मते मध्य स्मरण करी मु तुमको अनुनय करे। सदये मो कथा फारोंक अवगति कराओ ओ मते एही गृह मध्यरु मुक्ति कर। एब्रेय देशरु सेमाने मते अपहरण करिथिले ओ एठारे मध्य एही अंधकारावृत कारागार कक्षरे निक्षिप्त हेबा भली सेपरी किछि मु कार्य करि नाही। स्वप्नर व्याख्या शुभसूचक थिबा देखि पाचक मध्य निज स्वप्न को जोसेफंक सम्मुखरे व्यक्त कला। मु मध्य गोटिए स्वप्न देखिली। मोर मस्तक उपरे
ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ଟୋକେଇ ମୁଁ ବହନ କରିଥିଲି। ଫାରୋଙ୍କ ପାଇଁ ପାକ ହୋଇଥିବା ସର୍ବବିଧ ରୁଟି ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ ଟୋକେଇ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିହଙ୍ଗମାନେ ଆସି ମୋର ମସ୍ତକରେ ବହନ କରିଥିବା ଟୋକେଇରୁ ସେହି ରୁଟିକୁ ଖାଇଲେ। ଯୋସେଫ କହିଲେ, ଏହି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। 3ଟି ଟୋକେଇ 3ଟି ଦିନକୁ ସୂଚାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଫାଶୀ ଦେବେ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗମାନେ ଆସି ତୁମ ମାଂସ ଖାଇବେ। ସେହି ତୃତୀୟ ଦିବସ ଫାରୋଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଥିଲା। ନିଜର ସମସ୍ତ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜି ପର୍ବ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେ ସେହି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ପାଚକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ପାନପାତ୍ର ବାହକକୁ ନିଜ ପୂର୍ବ ପଦରେ ସେ ପୁନରାୟ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ସେ ପାନପାତ୍ର ଫାରୋଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ପାଚକକୁ ସେ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନୁସାରେ ସବୁକିଛି ସଂଘଟିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦ 1। ଫାରୋଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫାରୋ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୀଳ ନଦୀ ତଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ଦେଖିଲେ ଯେ କୋମଳ ତଥା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ 7ଟି ଧେନୁ ନଦୀରୁ ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ତୃଣାଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମିରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ତଥା କ୍ଷୀଣକାୟ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଧେନୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଆସି ନଦୀ ତଟଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅନ୍ୟ ଧେନୁ ସମୂହ ଗହଣରେ ଠିଆ ହେଲେ। ବିକଳାଙ୍ଗ ତଥା କ୍ଷୀଣକାୟ ଧେନୁ ସମୂହ କୋମଳ ତଥା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଫାରୋ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ସେ ପୁନରାୟ ନିଦ୍ରିତ ହେବାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ପୃଥୁଳ ତଥା କମନୀୟ 7 ଧାନ ସୀସା ଏକ କେଣ୍ଡାରେ ବଢ଼ି ଉଠିଲା। ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟ 7 ଧାନ ସୀସା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କୁଶ ଥିଲା ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତକୁଶ ଧାନ ସୀସା ସେହି ପୃଥୁଳ ଓ କମନୀୟ 7 ଧାନ ସୀସାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ତାହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଫାରୋ ବୁଝିନେଲେ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ଇଜିପ୍ଟର ସମଗ୍ର ଯାଦୁକର ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଡକାଇଲେ। ଏହାପରେ ଫାରୋ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ଦୋଷ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରେ। ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାରୋ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୋତେ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପାଚକକୁ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସେନାପତିଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା କାରାଗାରରେ ରୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଉଭୟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥକ ସୂଚକ ଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବା ଏବ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସେନାପତିଙ୍କର ପରିଚାରକ। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନାନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ପାଚକ ଫାଶୀ ପାଇଲା। ଫାରୋ ଲୋକ ପଠାଇ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ।
ସେମାନେ ସହସା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରାବୃତ କାରାଗାର କକ୍ଷରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ସେ କ୍ଷୌର ହୋଇ ଓ ସପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫାରୋଙ୍କ ସନ୍ନିକଟ ହେଲେ। ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଅଛି। ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହା ମୋର ନିପୁଣତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱର ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ପ୍ରୀତିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତହୁଁ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୀଳ ନଦୀ ତଟଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଲି। କମଳ ତଥା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ 7ଟି ଧେନୁ ନୀଳ ନଦୀରୁ ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ତୃଣାଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମିରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତତ୍ପରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ତଥା କ୍ଷୀଣକାୟ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗାଭୀ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ଏତାଦୃଶ ଗାଭୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଇଜିପ୍ଟରେ କେବେ ହେଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ବିକଳାଙ୍ଗ ତଥା କ୍ଷୀଣକାୟ 7ଟି ଗାଭୀ ସେହି ପ୍ରଥମ 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଧେନୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ କ୍ଷୀଣକାୟ ଗାଭୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଧେନୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂର୍ବ ପରି କ୍ଷୀଣକାୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲି। ପୁନରାୟ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୃଥୁଳ ତଥା କମନୀୟ 7ଟି ଧାନ ସୀସା ଏକ କେଣ୍ଡାରେ ବଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଅନନ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ୟ 7ଟି କୁଶ ସୀସା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। ସେହି 7ଟି କୁଶ ସୀସା 7ଟି ଉତ୍ତମ ସୀସାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ମୁଁ ଏହା ଯାଦୁକରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କେହି ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାରୋ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଏକ। ଈଶ୍ୱର ସହସା ଯାହା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହା ସେ ଫାରୋଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଧେନୁ 7 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ, ସେପରି ଭାବେ ଉତ୍ତମ 7 ସୀସା ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଏକ। ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ 7ଟି ପୃଥୁଳ ତଥା କ୍ଷୀଣକାୟ 7ଟି ଗାଭୀ 7 ବର୍ଷକୁ ସୂଚାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ ସେହି 7ଟି କୁଶ ସୀସା 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସୂଚନା ଦିଏ। ମୁଁ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଥିବାନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହା ସେ ଫାରୋଙ୍କୁ ବିଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଇଜିପ୍ଟରେ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସୁଭିକ୍ଷ ବିରାଜମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରେ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ସେହି ସୁଭିକ୍ଷର କାଳକୁ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନେ ବିସ୍ମରି ଯିବେ। ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗ୍ରାସ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଇଜିପ୍ଟରେ ସେହି ସୁଭିକ୍ଷ କାଳ ଅବିଦିତ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହେବ। ଫାରୋଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିର ମନା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହା ସହସା ଘଟାଇବେ। ସୁତରାଂ ବିବେକୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରି ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଇଜିପ୍ଟର ଅଧିପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାରୋ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସୁଭିକ୍ଷରୁ ଦେଶୋତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ବିଭବର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାର ବତ୍ସସ୍ତର ସମୂହରେ
ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ସବୁ ଫାରୋଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଇଜିପ୍ଟରେ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସଞ୍ଚିତ ଶସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ତାହା ହେଲେ ଦେଶଟି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେ ଉତ୍ତମ, ଫାରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଏହା ବିବେଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୋ ନିଜର ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖୋଜି ପାଇବା? ପରେ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏହା ସବୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ସଦୃଶ ବିବେକୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ମୋର ଗୃହାଧିପତି ହେବ। ମୋର ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଜାମାନେ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ବିଚରଣ କରିବେ। ସିଂହାସନାରୂଢ଼ ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ଅଧିକାରାତୀତ ହୋଇ ରହିବି। ଫାରୋ ପୁନରାୟ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ସମଗ୍ର ଇଜିପ୍ଟର ଅଧିପତି ରୂପେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଉଅଛି। ତତ୍ପରେ ଫାରୋ ନିଜ ହସ୍ତରୁ ମୋହର ଯୁକ୍ତ ମୁଦି ବାହାର କରି ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ରାଭିଭୂଷିତ କରାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାଳା ପରିହିତ କରାଇଲେ। ଏହାପରେ ଫାରୋ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆସୀନ କରାଇ ପରିକ୍ରମା କରାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଡାକ ଦେଇ କହିଲେ, ଜାନୁପାତ କର। ଫାରୋ ଏପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟର ସର୍ବାଧିପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଫାରୋ, ତୁମ ସମନ୍ୱୟରେ କେହି କେବେ ଇଜିପ୍ଟ ସାରା ନିଜ ହସ୍ତ କିମ୍ବା ପାଦକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ନାହିଁ। ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସାଫେନାତ ପାନେୟା ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ଓ ଅନର ପୁରୋହିତ ପତିଫାରଙ୍କ କନ୍ୟା ଆସେନାତ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଏହାପରେ ଯୋସେଫ ସମଗ୍ର ଇଜିପ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଜିପ୍ଟର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ସେବାରତ ହେବା ସମୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେ ସମଗ୍ର ଇଜିପ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ। 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସୁଭିକ୍ଷ କାଳରେ ଭୂମିରୁ ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା। 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସୁଭିକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଗରୀମାନଙ୍କରେ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ। ନଗରୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ସେହି ନଗରୀରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ବାଲୁକା ସମ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯୋସେଫ ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ସେ ସବୁକୁ ମାପିବା ଅସାଧ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁକୁ ମାପିବାରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବେ ଅନର ପୁରୋହିତ ପତିଫାରଙ୍କ କନ୍ୟା ଆସେନାତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ତଥା ମୋର ପିତୃଗୃହକୁ ବିସ୍ମରି ଯିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି କହି ସେ ନିଜ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରକୁ ମାନାସେ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ, କାରଣ ସଙ୍କଟର ଦେଶରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଫଳବନ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ଇଜିପ୍ଟରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିଭବର 7 ବର୍ଷ ଅବସାନ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥାନୁଯାୟୀ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୁଲଭ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଇଜିପ୍ଟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ଲୋକେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଆହାର ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଫାରୋ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ଯାହା କିଛି କହିବେ ତାହା ସାଧନ କର। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରୁ ଯୋସେଫ ଭଣ୍ଡାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଦେଇ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ। କାରଣ ଇଜିପ୍ଟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭୟାବହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରୁ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଲୋକେ ଇଜିପ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କାରଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସର୍ବତ୍ର ଭୟାନକ ଥିଲା। ଅଧ୍ୟାୟ 42। ଯୋସେଫଙ୍କ ସହୋଦରମାନଙ୍କ ଆଗମନ। ଇଜିପ୍ଟରେ ଶସ୍ୟ ସୁଲଭ ଥିବା ଜାଣି ଯାକୋବ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛ? ସେ ପୁନରାୟ କହିଲେ, ଇଜିପ୍ଟରେ ଶସ୍ୟ ସୁଲଭ ଥିବା ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଆମେ ଯେପରି ମୃତ ନ ହୋଇ ଜୀବିତ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ଆଣ। ତେଣୁ ଯୋସେଫଙ୍କ 10 ଜଣ ସହୋଦର ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଜିପ୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାକୋବ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହୋଦର ବେଞ୍ଜାମିନଙ୍କୁ ନିଜ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଘଟିବ। ଏହିପରି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସଦୃଶ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଜିପ୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, କାରଣ କାନାନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟର ଅଧିପତି ଓ ସେ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଭ୍ରାତାଗଣ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଯୋସେଫ ନିଜ ସହୋଦରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ସଦୃଶ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଅଛ? ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନାନ ଦେଶରୁ ଆଗତ ଲୋକ ଆମେ ଅଟୁ। ଯୋସେଫ ନିଜ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋସେଫ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତଚର, ଦେଶର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଅଛ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଚୋର ନୋହୁଁ। ତୁମର ଏହି ଦାସମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର, ଆମେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକ। ତୁମର ଏହି ଦାସମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା, ଦେଶର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଅଛ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମର ଦାସ ଆମେ 12 ଜଣ ଭ୍ରାତା ଅଟୁ। କାନାନ ଦେଶବାସୀ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ରଗଣ। ସର୍ବାପେକ୍ଷା କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ କହିଲି ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତଚର। ଏତଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଫାରୋଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ଶପଥ କରେ
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଏଠାକୁ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ସେ ଯାଇ ତୁମ ଭ୍ରାତାକୁ ଘେନି ଆସୁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିବି। ତାହା ହେଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ତୁମେମାନେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନଚେତ୍ ଫାରୋଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ଶପଥ କରେ, ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ଅଟ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 3 ଦିନ ଧରି କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା କିଛି ମୁଁ କହିବି ତଦନୁଯାୟୀ ସାଧନ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜୀବିତ ରହିବ। କାରଣ ମୋର ଈଶ୍ୱର ଭୟ ରହିଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକ, ତେବେ ସହୋଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏଠାରେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପରିବାର ବର୍ଗର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଘେନି ଯାଆନ୍ତୁ। ତୁମ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଘେନି ଆସ। ତେବେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କହିଅଛ ତାହା ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହା କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ଆମ ଭ୍ରାତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲୁ ବାସ୍ତବତଃ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ। ସେ ସମୟରେ ତା'ର ମର୍ମ ବେଦନା ତଥା ଆମ ନିକଟରେ ତା'ର ମିନତି ପ୍ରତି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲୁ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ସଂଗଠିତ ହେଉଅଛି। ସେ ସମୟରେ ରେଉବେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହଁ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ସେ ସମୟରେ କରିନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ରକ୍ତପାତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଉଅଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଯେ ଯୋସେଫ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ ଜଣେ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଫେରିଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହ ପୁନରାୟ କଥୋପକଥନ କଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିମିୟନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଥଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଥଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ଦେବା ଓ ଯାତ୍ରା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ କରାଗଲା। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦଭଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶସ୍ୟ ଲଦି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଗର୍ଦ୍ଦଭକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥଳି ଖୋଲିଲା ସମୟରେ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଥଳି ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ତହୁଁ ସେ ସହୋଦରମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଥଳି ମୁଖରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଲା। ଭୟବିହ୍ୱଳରେ ଦୋହଲି ଯାଇ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ଏ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? କାନାନ ଦେଶରେ ନିଜ ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଗଠିତ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଶଟିର ଅଧିପତି ଆମ ସହ କର୍କଶ ଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ ଓ ଦେଶଟିର ଛିଦ୍ର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗତ ଚୋରଗଣ ସଦୃଶ ଆମକୁ ସେ ବିବେଚନା କଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକ ଅଟୁ, ଆମେ ଗୁପ୍ତଚର ନୋହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର 12 ଜଣ ସହୋଦର ଅଟୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ ଓ କନିଷ୍ଠ ସହୋଦର କାନାନ ଦେଶରେ ଆମ ପିତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ସେ ସମୟରେ ଦେଶାଧିପତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯେ ସତ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନୁହଁ ଏହା ମୁଁ ଯେପରି ଜାଣେ, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ରହୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପରିବାର ବର୍ଗର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ତୁମ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଘେନି ଆସ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ନୁହଁ ବରଂ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ଭ୍ରାତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଥଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ନିଜର ଥଳି ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ବିୟୋଗ ବିଧୁର କରିଅଛ। ଯୋସେଫ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ସିମିଓନ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ମଧ୍ୟ ଘେନି ଯିବାକୁ ତତ୍ପର ହେଉଅଛ। ସବୁକିଛି ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ରେଉବେନ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନ ଆଣିଲେ ମୋର 2 ଜଣ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ନିଧନ କରିବ। ତାକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଉତ୍ତରରେ ଯାକୁବ କହିଲେ, ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସହୋଦର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, କେବଳ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା। ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ସଂଘଟିତ ହେଲେ ପୋକ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୋତେ ତୁମେମାନେ ଶୋକାବସ୍ଥାରେ ପାତାଳକୁ ପଠାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।